ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନୂଆ କରି ସଂସଦରେ ପାସ୍ ହୋଇଥିବା ବିଲ୍ ଏବଂ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିବା विकसित भारत ग्यारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण वीवीजी रामजी ए मिशन संपर्क में आपंकर पाखे आलोकपात करने मुझे चाहूँ। यशस्वी प्रधानमंत्री एकमात्र लक्ष्य ताहा होची 2047 सुधा भारत वर्ष को विकसित राष्ट्र रे विकसित भारत गठन करने आही आईन नामकरण ही विकसित भारत लक्ष्य को एथिरे जोड़ा जाए। यार मुख्य उद्देश्य होची महात्मा गांधी ग्राम्य स्वरोजगार लक्ष्य को वास्तव में किभली भाव में हासिल करा जाई पारिबो। केवल तांकर नाम को व्यवहार करी कौन से राजनैतिक फायदा उठेबा यही आईन बा ये मिशन रो आदौ लक्ष्य नुहे। ए आईन हवा परठारु यह विरुद्ध रे विरोधी दल माने नाना प्रकार अपप्रचार करी चली। ये संसद भवन भितर मध्य एवं संसद भवन बाहर यह कृषक विरोधी एवं गरीब विरोधी बोली मध्य समाने दर्शाउछंती। किंतु प्रधानमंत्री विकसित भारत 2047 परिकल्पना रे कृषक एवं श्रमिक मानकर अधिकार जपरी सुरक्षित रही पारिबो से दिगरे ए आईन रे व्यापक भाव में व्यवस्था करा जायछि। तेणु तथ्य सम्मिलित उपस्थापना जरिया रे एही अपप्रचार को एक जो सृष्टि होउतबा जो भ्रांति ताकू दूर करिबा एवं सेथिपाई आपण मानकर सहित आज ये प्रेस मीट रो आलोचना निश्चित भाव में मु जरूरी मन करी आपण मानकर सामना को आसिली। एवं 2005 मसीहारे जातीय ग्रामीण निश्चित कर्म नियुक्ति योजना जहां एनआरईजीए कहा जाउछि ये योजना को कार्यकारी आरंभ करा जायतिला एवं ये एनआरईजीए रो मध्य बहुत नाम अछि। गत 20 वर्ष धरिक सारा देश रे एनआरईजीए यह कार्यकारी आम देश रे एवं समस्त राज्य रे यह कार्यकारी करा जाउछि। एवं 2005 परे परवर्ती 5 वर्ष पर 2009 रे यह को महात्मा गांधी एनआरईजीए भाव में नामित करा जायतिला। किंतु एथिरे कौन सी प्रकार एनआरईजीए को एमजीएनआरईजीए महात्मा गांधी एनआरईजीए भाव में नामित तो करागला किंतु वास्तविक तार मौलिक जो ढांचा बदलवा कथा जमती भाव में महात्मा गांधी नाम जोड़ागला सेमिति कौन सी प्रकार ढांचा तार परिवर्तन करागला नहीं। यह केवल गांधी नाम को ताको व्यवहार करी किभली भाव में गत यूपीए सरकार किभली भाव में निजर राजनैतिक फायदा से हासिल करेंगे ताको आधार करी यह कार्यकारी करागला एवं वास्तव में जदि आम देखा ताहा मध्य विफल योजना। एणु स्थायी आसेट सृष्टि करिबारे यह संपूर्ण भाव में विफल होता। एथिरे प्रति परिवार पिछा 100 दिन काम तार ग्यारंटी मध्य दि जाइछि। तेबे जदि आमे यार जदि आमे आउटकम देखिबा ता वास्तविक तेबे 2025 रु 2021 रु 2025 मसीहा मध्य यह हाराहारी रोजगार प्रदान करिबार मात्र 50 दिन ही होइछि 100 दिन जगार अर्थात 50%। आ काम न देइथिबा जगु जो भत्ता दिया जावार व्यवस्था थिला ताहा मध्य अति नगण्य। एथिरे विभिन्न राज्य रे अनेक स्काम रो मध्य उदाहरण देखा मिली। आपण माने समस्त बाबद अवगत थिबे। तदारख उत्तरदायित्व व्यवस्थार संपूर्ण ये दुर्बल थिबा कारण ये प्रोग्राम मध्य आपनकर असफल हेइछि एवं एथिरे दुर्नीति छिटा मध्य लागिछि।
ଯଦି ଏହି ସ୍କାମ୍ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ୟୁପିଏ ସରକାର ସମୟର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନର ତାର ବିଫଳତା, ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଅପବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ଏହା ପ୍ରକୃତ କର୍ମ ଆଶାୟୀଙ୍କୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ଏବଂ ତାହାର ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରିନଥିଲା। ଯଦି ଆମେ କିଛି ଉଦାହରଣ ବି ରଖାଯାଇପାରେ, ସେଥିରେ ବିହାର ଯଦି କଥା ଆସିବ ତାହେଲେ 2006ରୁ 2011 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଏ ସମୟରେ ବିହାରରେ ପ୍ରାୟ 6,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସ୍କାମ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ମିଛ ମଷ୍ଟର ରୋଲ, ଭୂତ ଓ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଅନିୟମିତତା ଆଦି ଘଟାଇ ସଂଗଠିତ ଭାବରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଏ ଦୁର୍ନୀତିକୁ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ 2011ରେ ଫେକ୍ ଜବ୍ କାର୍ଡ, ମିଛ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି, ଫଲ୍ସ ପରଚେଜ ବିଲ୍ ଆଦି ସବୁ କରାଯାଇ ପାଖାପାଖି 10,000 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବଡ଼ ସ୍କାମ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ବଲପୁର ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। 2012 ମସିହାରେ କିଛି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି, ରୋଗୀ ଏବଂ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ମଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାଶ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଖବରକାଗଜରେ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ସ୍କାମ୍ ହେଇଥିଲା। ମଷ୍ଟର ରୋଲରେ ମିଛ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ରାସ୍ତା କାମ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, କିଛି ରାସ୍ତା କାମ ଆଦୌ ହେଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହିସାବ କରାଗଲା ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଅର୍ଥକୁ ହଡପ କରାଯାଇଥିଲା। ଇଏ 2012 ମସିହାରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଯେ ଯଦି ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭିଭିଜି ରାମଜୀ ଉପରେ, ଇଏ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଫର ରୋଜଗାର ଏଣ୍ଡ ଆଜୀବିକା ମିଶନ ଗ୍ରାମୀଣ ଏ ନାମରେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ MGNREGA ବିଫଳତା ହେଲା, ଏ ବିଫଳତାକୁ ଦେଖିକିରି ଆମ ଦେଶର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନନୀୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ସେ ଭିଭିଜି ରାମଜୀ ଏହାକୁ ନୂଆ ଆଇନ ଆଜି ପ୍ରଣୟନ କରିକିରି ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ନାମରେ ନୂଆ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଛି। ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର କରି ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତା ଭିତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ହଟା ଯାଇପାରିବ, ଏହା ହେଉଛି ଇଏ ଭିଭିଜି ରାମଜୀର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆଉ ଏ ଆଇନର ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ ଭାରତ ବିକଶିତ ଭାରତ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଶନ ଥିଲା ଗ୍ରାମ ସ୍ୱରାଜ୍ୟର ସ୍ୱପ୍ନ, ତାକୁ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆଇନ ଭିତରେ ଇଏ ଭିଭିଜି ରାମଜୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ନାଁକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପଲିଟିକାଲ ମାଇଲେଜ ନେବା, ଇଏ ଭିଭିଜି ରାମଜୀର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଦୌ ନାହିଁ। ଏ ବିଲ୍ ଲୋକସଭାରେ 2025 ଡିସେମ୍ବର 16 ତାରିଖରେ ଆଗତ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 18ରେ ଏହା ପାସ୍ ହେଲା। ଡିସେମ୍ବର 18ରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପାସ୍ ହେଲା ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 21ରେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଏହା ଆଇନରେ ଆଜି ପରିଣତ ହେଇକରି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଏ ଆଇନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରେମୱାର୍କ 2047ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମେ ରଖିଛନ୍ତି ବିକଶିତ ଭାରତ, ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆଧାର କରିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତିର ଅବଧିକୁ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ 100 ଦିନ ଥିଲା ତାକୁ 125 ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତି କମରେ 100 ଦିନ ବଦଳରେ 125 ଦିନ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ହକଦାର ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଠାରୁ ଏହା 25% ମଧ୍ୟ ଅଧିକ।